देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर की मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिबाबुल मुमिन फुसूक़ुन व क़ियालुहु कुफ़्रुन। बुखारी शरीफ। मुमिन को गाली देना गुनाह है और उससे जंग करना कुफ्र है। काश्तकारों के कर्जों को इस मानसून में फौरी तौर पर देने की जिला कलेक्टर एस वेंकटराव ने बैंकर्स के एक इजलास के दौरान हिदायत दी। इस खुसूस में कलेक्टर दफ्तर में जिला कलेक्टर एस वेंकटराव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला बैंकर्स का एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि वो इस माली साल के दौरान मुतादिद सरकारी स्कीमों के तहत मुस्तफीद अफराद को ज़ेर इल्तिवा कर्जों की फौरी फराहमी करें, क्योंकि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें इस मसले को इंतहाई तरजीह दे रही हैं। लिहाजा मुस्तकीन को किसी भी हालत में 15 दिन के अंदर कर्ज फराहम किया जाना चाहिए। और ज़िला कलेक्टर ने इस मौके पर निर्भर भारत लोन के लिए मुकम्मल तौर पर कर्ज देने पर बैंक अहदेदारों की तारीफ़ की। ज़िला कलेक्टर ने बैंकों से अपील की कि वो मुख्तलिफ फलाही महकमों के ज़ेर इत्तवा कर्ज़ों पर भी तवज्जो दें। उन्होंने बैंकरों पर जोर दिया कि वो इस शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों को कर्ज़े फराहम करने के लिए आगे आएँ। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट बैंक मैनेजर नागराज कुमार, DRD वेंकट रेड्डी, SC कॉरपोरेशन ED यादैया और दीगर जिले अहदेदार शरीक थे। जिला नारायणपेट जिला मुस्तक़र पर शीला गार्डन फंक्शन हॉल में आज करियर इंस्पिरेशन ओवरसीज एजुकेशनल कंसल्टेंट्स की जानिब से MBBS और BDS में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए करियर काउंसलिंग का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मशहूर करियर काउंसलर जनाब अब्दुल रब आरिफ ने तलबा और औलिया तलबा को हुसूल तालीम के मुख्तलिफ मौक़ों के मुताल्लिक़ बताया। इस प्रोग्राम की सदारत डायरेक्टर नवीद अहमद ने की। इस मौके पर साबिक़ अमीर जमात इस्लामी मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर मुजाहिद वगैरह के अलावा तलबा और औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ ज़फ़र खान की रिपोर्ट। Respected students, parents, good morning to all. Good afternoon to all. Career Inspiration Overseas Educational Consultants will be conducting mock counseling by Speaker Abdul Rab Arif Sir, who is medical counseling expert. You can also watch this program on City TV, City India News channel. On Facebook also you can watch live, and on YouTube also you can watch live. With the help of Career Inspiration Overseas Educational Consultants, you can make your dreams come true. I would like to invite Career Inspiration Overseas Educational Consultant Director Naveed Ahmed sir on stage. And actually this event was about to start at morning in the 11 a.m. and we are starting now due to few reasons. I would like to start the event with the presentation of Career Inspiration. It is a registered organization in Hyderabad. We are based in Hyderabad. Now you can see we are registered organization. We registered in 2014, though I have an experience of since 2008. ये आपको YouTube पर फिट इंडिया जो यहाँ पर ये टीवी चैनल बैठा हुआ है, वो ये सारी बातें जो है ना लाइव आपको कवरेज में है। यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं, उनके चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा AR TV चैनल एक है हैदराबाद का, उसको भी लिख लीजिए आप। यूट्यूब पर है वो भी, फेसबुक पर है वो भी,
AR टीवी चैनल, उसमें भी ये सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है ताकि लोगों में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो जाए। तो अगर कोई चीज़ आपकी डाउट है तो आप उसको जो है ना रेफर कीजिए, इंशाल्लाह उसमें भी आपको आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारा प्रोसीजर उसमें भी मैंने समझाया है। जिला महबूबनगर मुस्तकर में CPI पार्टी की निगरानी में एक एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया और इस एहतजाजी धरने के दौरान TRS पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस एहतजाजी धरने में CPI जिले सेक्रेटरी गुरुमूर्ति ने कहा कि वजीर आला KCR महबूबनगर के दौरे के दरमियान मकानात ना होने वाले गरीब व मुस्तहिक अफराद में डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का वादा किया था, जिसको आज 3 साल मुकम्मिल हुए, लेकिन किसी एक को भी डबल बेडरूम मकानात फराहम नहीं किया गया। उन्होंने इस मौके पर इंतबाह दिया कि अगर जल्द अज जल्द डबल बेडरूम मकानात गरीब और मुस्तहिक अफराद में तकसीम नहीं किया जाता है तो खुद वही लोग आगे बढ़कर मकानों में दाखिल हो जाएंगे। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము అధికారంలోకి వచ్చే ముందు పేదలకు ఇల్లు లేని పేదలందరికీ డబల్ బెడ్రూమ్లు కట్టిస్తా అని చెప్పేసి ఆ రోజు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి రెండోసారి పీఠం ఎక్కిండు. ఇప్పటికీ అరువులకు లిస్టించిండ్రు. అనేక దఫాలుగా CPIM పోరాట ఫలితంగా ఇండ్ల స్థలాలు సాధించుకుంటే ఆ యొక్క ఇండ్ల స్థలాలు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తామని చెప్పేసి ఇండ్ల స్థలాల పట్టాలు వాపసు తీసుకొని డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తారని చెప్పేసి ఈరోజు ఈ యొక్క మంత్రివర్యులు తాత్సారం చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకని మేము CPM పార్టీ ఆధ్వర్యంలోన దఫాలుగా పోరాటాలు చేశాము. ఈ యొక్క పేద ప్రజలకు చాలామంది అర్హులు ఉన్నారు. డబుల్ బెడ్రూమ్ డ్యూటీపల్లి కాడ 1100, చక్కనరాయి కాడ 660 ఇండ్లు కట్టించారు. మరి పట్టాలు తీసుకున్నారు. ఎందుకు తాత్సారం చేస్తున్నామని చెప్పేసి మేము CPM పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ వీళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళంతా కడుపు మండి ఆకలితో వచ్చారు. ఇండ్లు అద్దెలు కట్టుకోలేని నల్లవేలి కురుమూర్తి CPM జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుల్ని ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఈ జిల్లా మంత్రివారి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని, జిల్లా కలెక్టర్ గారిని ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు నిర్మాణం అయ్యి సంవత్సరం అవుతా ఉంది. ఎందుకొరకు పంచడం లేదు? ఎందుకొరకు పేదలకు లిస్టు ప్రకటించి అధికారికంగా లిస్ట్ చేసి కూడా ఎందుకొరకు లబ్ధిదారులకు ఇవ్వడం లేదు? దీంట్లో మతల బుద్ధి అని చెప్పేసి ఈరోజు కోడై కూస్తూ ఉన్నారు జిల్లా కేంద్రంలో. కాబట్టి తక్షణమే ఇప్పుడు ఇస్తాం, అప్పుడు ఇస్తాం, ఇవాళ ఇస్తాం, ఈ పండుగకి ఇస్తాం, ఆ పండుగకి ఇస్తామని రోజు పత్రికల్లో ప్రచారం చేసుకుంటా ఉన్నారు. మరి మిగతా ప్రాంతాలంతా కూడా ఈరోజు దేవరకద్రలో ఇండ్ల ప్రవేశం చేయిస్తారు, రాష్ట్రం మొత్తం ఇండ్ల ప్రవేశం చేస్తారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో మాత్రం ఈరోజు ఇండ్ల ప్రవేశం చేయకుండా తాత్సారం చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం, సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాం. మీరు ఇండ్ల పంపిణీ చేస్తారా లేకపోతే ఇట్లనే వాయిదేస్తారా? దసరా అన్నారు, దీపావళి అంటారు, దీపావళి కూడా వచ్చింది, అంతకుముందు ఉగాది పోయింది. ఇట్లా పండుగల పేరుతో పబ్బం గడుపునేది కాదు, ప్రచారం చేసుకునేది కాదు. తక్షణమే ప్రకటించేటువంటి లిస్టు ప్రకారంగా 2 లిస్టులు అధికారికంగా ఊషారాని కాలం నుంచి పోరాటం జరుగుతూ ఉంది. ఊషారాని పోయింది, శ్రీదేవి పోయిండ్రు, రొనాల్డ్ రోజు వచ్చిండ్రు, ఇంకా 2 కలెక్టర్లు మారిండ్రు. మరి కలెక్టర్ గారు ప్రకటించేటువంటి ప్రకారంగా ఇండ్ల స్థలాలు గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఇండ్ల స్థలాలు సాధించుకుంటే మేము మీకు ఇండ్లే ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. మేము ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ అంటే అల్లుడు వస్తే పడుకోవడానికి, కూరగాయలు అవి పెట్టుకోవడానికి, మేకలు ఇంటి ముందర ఆవులను ఒక దగ్గర కట్టేసుకోవడానికి మొత్తం 2 పడకలు ఉన్నటువంటి రకంగా जिला वनपर्ती आत्माकूर मुस्तकर के गांधी चौराहे पर तेलुगु देशम के कौमी तर्जुमान कोत्ताकोटा दियाकर रेड्डी ने तेलुगु देशम कारकुनों की हमरा रास्ता रोको एहतमाम किया गया। इस रास्ता रोको प्रोग्राम के जरिए दियाकर रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों को रवां साल बारिश की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जबकि हुकूमत का दावा है कि वो एक किसान दोस्त हुकूमत है। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों की जानिब से उगाई गई फसलों को बेहतर मुआवजा फराहम करें। इस मौके पर आत्माकूर SI मुतैया और दियाकर रेड्डी के दरमियान लफ्ज़ी झड़प देखने में आई। बादअज़ां आत्माकूर मंडल तहसीलदार JK मोहन को एक याददाश्त पेश किया गया। आत्माकूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अमीर की रिपोर्ट।
పెట్టారు. రైతుల గుద్దలు మడుతుంది పెడతారు సార్, రైతులకు మడుతుంది పెడతారు, రైతులు ఏమడుతుంది ఎమర్జెన్సీ ఉంటే పంపిస్తాం. కూర్చున్నాం ఏమైంది వస్తారు ఒక దండ చేసి ఏం ఇబ్బంది ఏమైంది రైతుల కోసం ఎమర్జెన్సీ ఉంటే పంపిస్తాం సార్, అడుగుకొని పంపిస్తాం. ఏడు చెప్పండి ఎమర్జెన్సీ ఏడు చెప్పి పంపిస్తాం మేము. ఎందుకు ఇక్కడ ధర వచ్చేసరికి 1860 రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించలేదు, కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిర్ణయించింది. కానీ మనం ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరేది ఏంటంటే దానికి ఆదనంగా ఒక 500 400 దయచేసి మీరు మాట విని రైతులందరూ కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు. మీరు మంచిగా చెప్పారు, బట్ అకాల వర్షాల వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని పూరించడానికి మంచి మనసుతో దాన్ని 400 వరకు 500 వరకు పెంచమని అడగడానికి మేమందరం మీ దృష్టికి తేవాలని మనం ముందుకు పోతాము. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మన జనగామ మీటింగ్లో సన్న రైతులు వేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా సన్న రకాలు వేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా 100-150 రూపాయలు పెంచుతానని ఆయననే స్వయంగా మాటిచ్చాడు. ఆ 100-150 కూడా సరిపోవు, కనీసం ఒక 400 దాకా 500 దాకా పెంచితే వాళ్ళ ఖర్చులు వెళ్తాయి, పంట దిగుబడి కూడా తగ్గింది కాబట్టి ఆ నష్టం కూడా భర్తీ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. కాబట్టి 2500 ఇవ్వమని అడుగుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఒక వ్యవసాయ రంగం మాత్రమే ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని నిలబెట్టింది. వ్యవసాయం కనుక నడవకపోయిందంటే, కర్షకులు పండించకపోయిందంటే, పట్టణాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా గ్రామం భూమాత హక్కును చేర్చుకోకుండా ఉండుంటే ఇంకా ఎన్ని చావులు అయ్యేటో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేటో మనకు తెలుసు. కాబట్టి కారగాలం కష్టపడి పండించేటువంటి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వండి. పత్తి వేసుకోమన్నారు, 70% వేసుకోమన్నారు, వేసుకున్నారు. కానీ పత్తి ఎకరాకు 6 నుండి 8 క్వింటాలు పండేది అతి కష్టంగా 3 క్వింటాలకే పరిమితమైంది. అది కూడా కొనుగోలులో కొంత ఇబ్బంది వస్తూ ఉంది. దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టమని కోరుతా ఉన్నా. అదే రకంగా जिला रंगारेड्डी के चेवेला हलके के शाबाद मंडल के मन्नामरी मौजे में शाबाद के मुकामी इंस्पेक्टर अशोक ने अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजे की बेहतरी के लिए हमने बेल्ट शॉप्स को हटा दिया है और जराइम की रोकथाम के लिए मौजे में सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत दी और मुंतबा किया कि मौजे में हुजूम पर खुसूसी नज़र रखी जाएगी। और इसी तरह उन्होंने आवाम से अपील की कि कोरोना वबा और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए हर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ప్రతిభటన లాక్కోకూడదు, భూములు లాక్కోకూడదు, ఇది చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకోవడం. ఆయన ఏం చేయాలి? నన్ను కూర్చోబెట్టుకొని 10 మంది ముందు నిలబెట్టుకొని నన్ను ఒప్పించుకోనన్నా తీసుకోవాలి. లేకపోతే నేను ఒప్పుకోకపోతే ఆయన కోర్టుకు పోవాలి. కోర్టుకి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర ఉన్న పేపర్లు ఉంటాయి కాబట్టి కోర్టులో కేసు వేసుకొని పొజిషన్ ఆర్డర్ తీసుకురావాలి. ఈ భూమి ఇతందే కానీ ఆయన కబ్జాలో ఉన్నాడు, ఆయన పక్కకు జరిపేసి ఆయన పొజిషన్ ఏందని ఆయన రాస్తాడు, జడ్జి గారు రాస్తాడు, లేకపోతే ఆర్డీఓ ట్రిబ్యునల్ వేస్తే ట్రిబ్యునల్ రాస్తాడు. అర్థమైందా? ఆర్డర్ తీసుకొని వస్తే నేనే 10 మంది కానిస్టేబుల్ తీసుకొచ్చి ఆయన పక్క జరిపి ఎవరికైతే కాగితాలో ఆయన కూర్చోబెడతా. ఇది జరగట్లే ఎక్కడా కూడా. నాకు 2 గుంటలు ఉంది, 3 గుంటలు ఉంది, నాకు సర్వేర్ కొలిసి చెప్పిండు, సర్వేర్ కొలిస్తే పోవడానికి లేదు. అర్థమైందా? కబ్జాలో ఉన్నవాడిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరపడానికి హక్కు లేదు. జరిగితే 100% ఆయన మీద ట్రెస్పాస్ కేసు అవుతుంది, ఆయన రిమాండ్ చేస్తాం. ఒకసారి రిమాండ్ అవుతుంది, రెండోసారి పీడీ యాక్ట్ చేసి 1 సంవత్సరం రోజులు బయటరాడు. అర్థమైంది కదా? కబ్జా అనేది ఇంపార్టెంట్. వాడు పెంట కుప్పేస్తున్నా నువ్వు జరపడానికి లేదు. ఊళ్ళో 10 మందిని అడిగితే ఇది ఎవరు కబ్జాలో ఉన్నాయంటే వాడిదే కబ్జా. పేపర్ మీద నీకు ఉండొచ్చు 100 ఎకరాలు, ఊరంతా 100 ఎకరాలు నీ పేరు మీద ఉండొచ్చు తాతల కాలంలో. ఏదో మీ తాత తెలకాయతి మీద రాసేసి నువ్వు ఎకరా తీసుకో, నువ్వు ఎకరా తీసుకో, నువ్వు ఎకరా తీసుకొని ఉంటాడు. ఆ ఎకరాతో వాడు కబ్జాలో ఉంటాడు. కానీ పిల్లలు వచ్చేసి నాకు అట్లాగే వస్తుంది రికార్డులో, వాళ్ళకి ఏదో మా తాత అప్పుడు చెప్పిండు, ఇచ్చేసిండు, నాకు కావాలనేసి పోయి వాటన్నిటిని చేసుకుంటానంటే ఒప్పుకోవచ్చు చట్టం. అర్థమైంది కదా? ప్రతి ఊళ్ళో ఏ సమస్యలు వస్తున్నాయి? కబ్జాలో ఉన్నటువంటి బలవంతంగా పోయి గుంజేస్తున్నాడు. అట్లా చేస్తే నేరం. అది పేపర్ మీద ఎవరికైనా ఉండొచ్చు. కబ్జాలో ఉన్నవాడిని ఒప్పించుకొని తీసుకోవాలి. ఒప్పుకోకపోతే కోర్టుకు పోవాలి. ఈ 2 దారులు. నాకు ఊళ్ళో 10 మంది ఉన్నాడు, సర్పంచ్ నా అనుకున్నాడు, లేకపోతే ఇంకో లీడర్ నా అనుకున్నాడు అనేసి 10 మందిని వేసుకొని పోయి ఆడవాళ్ళు పంపించేసి తోసేస్తానంటే చట్టం ఒప్పుకోదు. అర్థమైందా? जिला वनपर्ती के आत्माकुर मंडल में कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे निगरानी मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश की गई किसान मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू की। इस मौके पर AICC सेक्रेटरी और साबिक़ वज़ीर चिन्ना रेड्डी ने शिरकत करते हुए अपनी मुखातिबत में कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा ज़र बिल किसानों पर संगीन असरात मुरतब करेगा। लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया कि इस बिल को फौरी तौर पर रद्द करें और मज़ीद कहा कि रियासत में किसानों को बेहतर कीमत अदा ना करने पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर रियासती कायदीन राजुला आशी रेड्डी, मोगली गंगाधर, रहमतुल्लाह, गणेश और दीगर मौजूद थे। आत्माकुर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अमीर की रिपोर्ट। పంటని
దేశంలో ఎక్కడైనా అమ్ముకోవద్దనేటువంటి మాట పెట్టారు. అది ఎవరికైనా అర్థమయ్యే భాషనా ఇది? ఇలా మన రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతాంగం అందరూ చిన్న సన్నకారు రైతాంగం 90% మంది ఉన్నారు. ఆ 90% మంది ఉండే చిన్న సన్నకారు రైతాంగం వాళ్ళు పండించే కొద్ది పంటని వాళ్ళ ఆత్మకూరు మార్కెట్ కంటే తెస్తారు, మగనాపూర్ మార్కెట్ కంటే తెస్తారు. కానీ దేశంలో ఎక్కడ వీలుంటే అక్కడ అమ్ముకోవచ్చంటే అది ఎవరికి సాధ్యమయ్యే పని కాదు, అర్థమయ్యే పని కూడా కాదు. దీని ముసుగులో, ఈ మాటల ముసుగులో ఇలా కార్పొరేట్ సంస్థలైన అంబానీలకు, అదానీలకు ఈ వ్యవసాయం అప్పచెప్పే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఉందని భావన అందరికి కలుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే మొన్న కరోనా పోయిన డిసెంబర్లో మొదలైంది. రేపు డిసెంబర్ వస్తే సంవత్సరం అవుతుంది. కరోనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచాన్ని కబలిస్తూ ఉందని మాట మనం వింటూ ఉన్నాం. భారతదేశంలో కూడా లాక్డౌన్ మార్చిలో పెట్టి దాదాపుగా ఒక 2 నెలల పైన మనం లాక్డౌన్లో ఉన్నాం. అంటే ఏ ఒక్క కార్యకలాపం ఈ పట్టణ ప్రాంతాల్లో జరగలేదు. స్కూల్స్ కానీ, కాలేజ్ కానీ, హోటల్స్ కానీ, సినిమాలు కానీ, లేకుంటే మాల్స్ కానీ, షాపులు కానీ, బస్సులు కానీ, రైళ్లు కానీ, విమానాలు కానీ అన్ని బంద్ అయిపోయినాయి. ఇలా ఈ అంబానీలు, అదానీలు వాళ్ళ వ్యాపారాలన్నీ పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. ఇలా పెట్రోల్ బంకులు, రిలయన్స్ పెట్రోల్ బంకులు కూడా బంద్ అయిపోయినాయి. शादनगर हलके के फर्खनगर मंडल में काफ़ी दिनों बाद खुदकुशी के वाक़े का इंकशाफ हुआ। तफसीलात के मुताबिक ऐश्वर्या नामी लड़की ने दिल्ली के एक हॉस्टल में रहते हुए श्री राम कॉलेज बराए उन्नास में आला तालीम हासिल कर रही थी। हाल ही में कोरोना वबा के दौरान हॉस्टल से घर आई हुई थी। ऐश्वर्या के वालिदैन करीब घराना होने की वजह से आगे तालीम दिलवाने की हैसियत ना रख पाते थे। ऐश्वर्या, जिसका दिल तालीम में लगा हुआ था, वो मायूस होकर खुदकुशी का इक़दाम कर ली और एक नोट में ऐश्वर्या ने लिखा कि मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं, मैं तालीम के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, लिहाजा कोई भी मेरी मौत का दूसरा सबब तलाश ना करे। నాకు పెట్టిర్రు 1 ఇయర్కి. కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పెట్టేది ఉత్త హాస్టల్, నేను ఉన్నాను ఇక రూమ్కే 2 लाख వరకు పెట్టేది. ఇంత ఫైనాన్షియల్గా మీరు భరిస్తారా అని చెప్పి అడిగింది. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।